السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا ایران میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر ایرانی صدر رئیسی کے نام تعزیتی پیغام۔ چین کے صوبہ شنگھائی میں بجلی کی سپلائی اور صاف توانائی کی سپلائی دونوں 50 ملین کلو واٹ سے متجاوز، جبکہ شمالی خیبے میں نئی توانائی کی سپلائی 50 ملین کلو واٹ سے متجاوز۔ کرمان میں دہشت گرد حملے کے مجرموں کو خوفناک قیمت چکانی پڑے گی، ایرانی صدر۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 4 جنوری کو چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے ایران میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو تعزیتی پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ انہیں ایران کے صوبے کرمان میں سنگین دہشت گرد حملے میں بھاری جانی نقصان پر صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے چینی حکومت اور عوام کی جانب سے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ گہری تعزیت اور زخمیوں اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور قومی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ایران کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ چین کے قومی محکمہ برائے حقوق املاک دانش کے مطابق 2023 میں مجموعی طور پر 9,21,000 ایجادات کے پیٹنٹس، 2.09 ملین یوٹیلیٹی ماڈلز، 6,38,000 ڈیزائنز، 4.383 ملین رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس اور 11,300 رجسٹرڈ انٹیگریٹڈ سرکٹ لے آؤٹ ڈیزائنز کی منظوری دی۔ 13 جیولوجیکل مصنوعات کی تصدیق کی گئی۔ 5,842 کاروباری اداروں کو خصوصی جیولوجیکل انڈیکیشنز استعمال کرنے کی منظوری دی گئی اور 201 اجتماعی ٹریڈ مارکس کو ان کے ساتھ رجسٹر کرنے کی منظوری دی گئی۔ CTC، ہیگ اور میڈرڈ سسٹم کے ذریعے پیٹنٹ، ڈیزائن اور ٹریڈ مارکس کی بین الاقوامی رجسٹریشن کے لیے بالترتیب 73,812، 1,166 اور 6,196 درخواستیں دائر کی گئیں، جو دنیا میں سر فہرست ہیں۔ چائنا سیکیورٹیز ریگولیٹری کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 کے دوران کوالیفائڈ غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے کاروبار کے لیے منظور شدہ اداروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا اور غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کار مقامی کیپٹل مارکیٹ میں فعال طور پر شامل ہوئے۔ 2023 میں کل 81 اداروں کو کوالیفائڈ غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی کاروباری قابلیت کے لیے منظور کیا گیا، جس میں دنیا بھر کے 15 ممالک، خطوں اور بین الاقوامی تنظیموں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلے کوالیفائڈ غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کار کی منظوری 2003 میں دی گئی تھی۔ 2023 کے آخر تک کل 802 غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی منظوری دی گئی ہے، جن میں دنیا کے بڑے خود مختار ویلتھ فنڈز، کمرشل بینکس، سرمایہ کاری بینک اور انشورنس کمپنیز وغیرہ شامل ہیں۔ 4 تاریخ کو چائنا اسٹیٹ گرڈ شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی کی خبر کے مطابق 2023 کے اواخر تک صوبہ شنگھائی میں بجلی کی سپلائی اور صاف توانائی کی سپلائی بالترتیب 54.9708 ملین کلو واٹ اور 51.0794 ملین کلو واٹ تک جا پہنچی۔ 2023 میں صوبہ شنگھائی میں نئی توانائی کی بجلی کی سپلائی پہلی بار ہائیڈرو الیکٹرک سپلائی سے تجاوز کر گئی اور صوبے میں بجلی کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی۔ توقع ہے کہ 2030 تک صوبہ شنگھائی میں نئی توانائی 100 ملین کلو واٹ سے تجاوز کر جائے گی۔ چائنا اسٹیٹ گرڈ کے مطابق 2023 میں شمالی خیبے میں ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک کی سپلائی میں 11.87 ملین کلو واٹ کا اضافہ ہوا، جس نے تاریخی ریکارڈ بنایا۔ ابھی تک شمالی خیبے کی نئی توانائی کی سپلائی 50 ملین کلو واٹ تک پہنچ چکی ہے، جو بجلی کی کل سپلائی کا 76% ہے۔ یہ اس حوالے سے ملک بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ چین بھر میں نئی توانائی کی پیداوار ملک میں بجلی کی کل پیداوار کا 51% ہو چکی ہے۔ 2 جنوری کو چائنا ارتھ کوئک نیٹ ورک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں 6 یا اس سے زیادہ شدت کے کل 129 زلزلے آئے ہیں، جن میں 7 یا اس سے زیادہ شدت کے 19 زلزلے شامل ہیں۔ یہ تعداد سال 1900 کے بعد سے اوسط 18 زلزلے سالانہ کی فریکوینسی کے برابر ہے، جو 2022 میں 7 یا اس سے زیادہ شدت کے 7 زلزلوں کی سطح سے کافی زیادہ ہے۔
4 जनवरी को चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना सरताज अज़ीज़ के इंतकाल पर तबसरा करते हुए कहा कि सरताज अज़ीज़ पाकिस्तान में सीनियर सियासतदान, स्ट्रेटजिस्ट, माहिर इक़्तिसादियात और चीनी अवाम के पुराने और अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान तवील अरसे तक ख़ुद को पाकिस्तान की खुशहाली और ताकत के लिए वक्फ़ किए रखा। जोश व जज्बे से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और चीन पाकिस्तान दोस्ताना ताउन, ख़ास तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के आगाज़ और तामीर में नुमायाँ किरदार अदा किया। वांग वेनबेन ने कहा कि हम सरताज अज़ीज़ के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हैं और उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। 4 जनवरी को चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के सूबा करमान में होने वाले दहशतगर्द हमले पर तबसरा करते हुए कहा कि इस संगीन दहशतगर्द हमले से चीन को शदीद सदमा पहुंचा है, जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ है। तर्जुमान का कहना है कि चीन हलाक होने वालों के साथ अपनी गहरी ताज़ियत और ज़ख्मियों और उनके अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता है। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है, दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत करता है और कौमी सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। मकामी वक्त के मुताबिक 3 जनवरी को सऊदी वजारत ख़ारजा ने ईरानी शहरियों पर होने वाले दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हुए एक बयान जारी किया और किरमान शहर में होने वाले धमाके पर ईरान के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वाज़ेह रहे कि 3 जनवरी को ईरान के शहर किरमान में 2 धमाके हुए, जिनमें 95 अफराद हलाक हो गए। ईरानी हुकूमत ने इन हमलों को दहशतगर्द हमला करार दिया है। 3 जनवरी को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर शहरों में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की पहली बरसी के मौके पर जुलूस निकाले गए। इस मौके पर तेहरान में खिताब करते हुए ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि दुश्मन सिर्फ सुलेमानी को ही निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सुलेमानी के एजाज़ में जाने वालों को भी निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि किरमान शहर में दहशतगर्दी के मुजरिमों को इसकी खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी सदर ने इसराइल को मुतनब्बे करते हुए कहा कि इसराइल को अपने जराइम की कीमत चुकानी पड़ेगी। 4 जनवरी को मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि मालदीव से फ़ौजें वापस बुलाने में भारत की नाकामी का मतलब मालदीव के अवाम की जमहूरी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करना है और इससे मालदीव में जमहूरियत का मुस्तकबिल ख़तरे में आ जाएगा। फ़लस्तीनी मीडिया गज़ा नाव के मुताबिक 3 जनवरी को गज़ा के महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के आगाज़ के बाद से गज़ा पर इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन में 22,313 फ़लस्तीनी हलाक और 57,296 ज़ख्मी हो चुके हैं। 3 जनवरी की शाम मशरिक़ करीब में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ़ एंड वर्क्स एजेंसी ने कहा कि गज़ा में तकरीबन 90% आबादी को ज़बरदस्ती बेघर कर दिया गया है और इनके पास कुछ भी नहीं बचा। गज़ा में सेहत की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। मुतअद्दी बीमारियों के फैलने का ज़्यादा ख़तरा है। मैदे और जिल्द की बीमारियों समेत दीगर अमराज में तेज़ी से इजाफ़ा देखने में आया है। बिलखुसूस 5 साल से कम उम्र बच्चों में सांस के इन्फेक्शन और इसहाल के वाक़यात ज़्यादा नुमायाँ हैं। 3 जनवरी की शाम को इजरायली दिफाई अफवाज ने कहा कि उन्होंने एक रोज़ कबल जनूबी गज़ा पट्टी के खान यूनस में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स की इमारत पर हमले की तहकीकात का आगाज़ किया है। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने 2 तारीख को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि इजरायली फ़ौज ने इसी दिन खान यूनस में इसके हेडक्वार्टर्स की इमारत पर हमला किया था, जिसमें एक बच्चे समेत 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। और ख़बरों के इख्तिताम से पहले ख़ास ख़बरों का खुलासा एक मरतबा फिर। शी जिनपिंग की जानिब से ईरान में होने वाले दहशतगर्द हमले पर ईरानी सदर रईसी के नाम ताज़ियती पैगाम। चीन के सूबा छिंगहाई में बिजली की सप्लाई और साफ़ तवानाई की सप्लाई दोनों 50 मिलियन किलोवाट से मुतजावज़, जबकि शुमाली खैबे में नई तवानाई की सप्लाई 50 मिलियन किलोवाट से मुतजावज़। किरमान में दहशतगर्द हमले के मुजरिमों को खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी।
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔